सभी दर्शकों को जकार अकाಡೆमी में फिर से एक बार स्वागत है। तो ಇವತ್ತು ನಾವು 8ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತೆ। ಅದರಲ್ಲಿ 40 ಅಂಕದ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ 10 ಅಂಕದ ಒಂದು ಮೌಖಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು। ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ, ಮೌಖಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನ ಹಿಂದಿ ವಿಷಯ ತೃತೀಯ ಭಾಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ। तो कक्षा है हमारी 8वीं और मौखिक प्रश्न पत्रिका है और इसी प्रकार से अंक होंगे। इसके लिए 10 अंक होंगे। 10 अंकಗಳಿಗೆ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ। तो हमारा पहला प्रश्न है, आकाश शब्द का समानार्थक शब्द है। आकाश शब्दದ समानार्थक ಶಬ್ದವೇನು ಎನ್ನುವಂತದ್ದು। दूसरा प्रश्न है, बालक शब्द का अन्य लिंग रूप है। बालक एन्नुವಂತ ಶಬ್ದದ अन्य लिंग रूप। प्रश्न 3, रोटी शब्द का बहुवचन रूप है। रोटी ಎನ್ನುವಂತಹ ಶಬ್ದದ ಬಹುವಚನ ರೂಪ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬರಿಬೇಕು। प्रश्न 4, राजू और संजू दोनों दोस्त थे। इस वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ರಾಜು ಹಾಗೂ ಸಂಜು ಇಬ್ಬರು ಜನ ಗೆಳೆಯರು। ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿವಾಚಕ ನಾಮಪದ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮಕ್ಕಳೇ ನಾವು ಬರಿಬೇಕು। इसी प्रकार से अली पुस्तक पढ़ रहा है। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया शब्द कौन सा है। ಅಲಿ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಯಾವುದು ಎನ್ನುವುದನ್ನ ಬರಿಬೇಕು। प्रश्न संख्या 6, फूल सदा हंसते रहते हैं, खिल खिल कर झरते रहते हैं। पद्यांश में प्रयुक्त विरूक्ति शब्द है। फूल सदा हंसते रहते हैं, खिल खिल कर झरते रहते हैं। ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ದ್ವಿರೂಕ್ತಿ ಶಬ್ದವನ್ನ ನಾವು ಮಕ್ಕಳೇ ಬರಿಬೇಕು। ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಿರೂಕ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರಾಮೆಟಿಕಲ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ। इसी प्रकार से प्रश्न 7, उठना शब्द का प्रथम प्रेरणार्थक क्रियारूप है। उठना ಎನ್ನುವಂತಹ ಶಬ್ದದ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರೇರಣಾರ್ಥಕ ಕ್ರಿಯಾರೂಪವನ್ನ ಬರಿಬೇಕು। तो चलिए प्रश्न 8 है, वृक्ष प्रेमी नाम से कौन प्रसिद्ध है। वृक्ष प्रेमी ಎನ್ನುವಂತ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಯಾರು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬರಿಬೇಕು। प्रश्न 9, बादशाह अकबर को कौन से रंग का घोड़ा चाहिए था। राज अकबरನಿಗೆ ಯಾವ ಬಣ್ಣದ ಕುದುರೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಎನ್ನುವಂತದ್ದು। इसका उत्तर आपको लिखना है और अपने शिक्षक को बताना है। मकर संक्रांति कौन से महीने में मनाया जाता है। मकर संक्रांति ಯಾವ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह लगना चाहिए था। और इसी प्रकार से निम्न में से शुद्ध शब्द है। ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ 4 ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಶಬ್ದದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಕ್ಕಳೇ ಬರಿಬೇಕು। ಜैसे ಮಿತ್ರ, ಮಿತರ, ಮೌತರ, ಮೌತ್ರ ಎನ್ನುವಂತ 4 ಆಪ್ಷನ್ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಶಬ್ದ ಯಾವುದು, ಶುದ್ಧ ಶಬ್ದ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬರಿಬೇಕು। इसी प्रकार से प्रश्न संख्या 12, पी डैश ल रिक्त स्थान में से सही शब्द भरकर पेड़ का नाम बताइए। ಪಿ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ನಡುವೆ ಯಾವ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ತುಂಬಿದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಗಿಡದ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಬರಿಬೇಕು। ಉಲ್ಲು ಬನಾನಾ ಮುಹಾವರೆ ಕಾ ಅರ್ಥ है। ಉಲ್ಲು ಬನಾನಾ ಈ ಒಂದು ಮುಹಾವರೆ ಅರ್ಥವನ್ನ ಬರಿಬೇಕು। ಪ್ರಶ್ನೆ 14, ಚಡನ ಶಬ್ದ ಕಾ ವಿಲೋಮಾರ್ಥಕ ರೂಪ है। ಚಡನ ಎನ್ನುವಂತ ಶಬ್ದದ ವಿಲೋಮ ಶಬ್ದವನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು। वह मेरा भाई है। वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम शब्द है। ಅವನು ನನ್ನ ಸಹೋದರ, ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಸರ್ವನಾಮ ಶಬ್ದವನ್ನ ಬರಿಬೇಕು। ಪ್ರಶ್ನೆ 16, कर्ता कारक का चिन्ह कौन सा है। कर्ता कारक ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ತ ಎನ್ನುವಂತ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯ, ಅದರ ವಿಭಕ್ತಿ ಚಿಹ್ನೆ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬರಿಬೇಕು। ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಥಮ, ಓ, ದ್ವಿತೀಯ ಅನ್ನು ಅದನ್ನ ನಾವು ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ। छुट्टी, अगला प्रश्न है, छुट्टी पत्र आप किसको लिखेंगे। ರಜೆಯ ಪತ್ರ ನೀವು ಯಾರಿಗೆ ಬರೀತೀರಾ ಎನ್ನುವುದನ್ನ ಬರಿಬೇಕು। सत्य बोलने के समान दूसरी कोई तपस्या नहीं, कन्नड़ में अनुवाद कीजिए। सो ಇದನ್ನ ನೀವು ಸತ್ಯ ಬೋಲ್ನೆ ಕೆ ಸಮಾನ್ ದೂಸರಿ ಕೋಯಿ ತಪಸ್ಯಾ ನಹಿ ಇದನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅನುವಾದ ಮಾಡಬೇಕು। ಇನ್ನ 19ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಜೀವನ ಕೆ ಲಿಯೆ ಕ್ಯಾ ಅನಿವಾರ್ಯ है। ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ಬರಿಬೇಕು। ಬೈಸಾಖಿ ತ್ಯೋಹಾರ್ ಕೌನ್ ಸೆ ರಾಜ್ಯ में मनाया जाता है। ಬೈಸಾಖಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬರಿಬೇಕು। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है कि यहाँ पर हमें भी 70% कलिका चय तरीके से पूछा जाएगा और 30% हमारे टेक्स्ट बुक से पूछा जाएगा। तो यह हो गया हमारा मौखिक प्रश्न पत्रिका। तो
तो चलिए आगे हम चलते हैं कि अंक वितरण कैसा करेंगे। तो हमें कैसा करना है, यहाँ पर एक फॉर्मेट दिया गया है, यहाँ पर क्रम संख्या है और यहाँ पर विद्यार्थियों के नाम लिखने हैं, विद्यार्थियों के नाम लिखने हैं। यहाँ पर कुल प्रश्नों की संख्या, यानी प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक एक प्रश्न 10 अंकों के लिए पूछे जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्रश्न होंगे, जहाँ पर विद्यार्थी अगर एक उत्तर देता है तो यहाँ पर टिक मार्क है, या फिर एक अंक भी प्रत्येक के लिए दे सकते हैं। यहाँ पर कुल अंक हमारे होंगे 10 अंक, और यहाँ पर होना चाहिए था प्राप्त अंक कितने हैं, 10 में से कितने लेता है, इस प्रकार से हमें लिखना है। और अंत में यहाँ पर शिक्षक हस्ताक्षर है और इस साइड में प्रधान अध्यापक हस्ताक्षर है, तो इसको हमें लिखना है। तो इस प्रकार से नमूने के तौर पर मौखिक प्रश्न पत्र को हम निकाल सकते हैं। मौखिक प्रश्न के ऐसे ही प्रश्न सरल रूप से पूछे जाएंगे। धन्यवाद।